22வது அரசியலமைப்பு திருத்தம் மற்றும் நீதித்துறை அமைப்பு திருத்தச் சட்டமூலம் ஆகியவற்றை நீதி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சர் சட்டத்தரணி அர்ஷன நாணயக்கார இன்று காலை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார். වත්මන් රජය විසින් යෝජිත 22වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මගින් විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් සීමාව ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පාර්ශ්ව ගණනාවක් කනස්සල්ල පළ කර තිබෙනවා. අත් වශයෙන්ම අපේ මතය ගරු අධිකරණ ඇමතුමනි මේ ගෙනෙන වෙනස්කම් ව්‍යවස්ථා සංශෝධන අධිකරණයේ නිදහසටත් ස්වාධීනත්වයටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටත් මරු පහරක්. දැන් අද මම දකිනවා මේ න්‍යාය පත්‍රයේ තියෙනවා මේ 22 වෙනි සංශෝධනය දැන් ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒකත් ඉතින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරෝධ කාල බෝම්බයක්. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කරන්නටම ඔබතුමාලා බලහත්කාරයෙන් කටයුතු කරනවා නම් ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යයි නේද කියන එක ගැන මම ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න කැමතියි. මවන තරම් යකෙක් මෙතන නැහැ. තොරතුරු විකෘති කිරීමෙන්, තොරතුරු අඩුවෙන් දීමෙන් නොයෙකුත් සංවිධාන විසින් මෙහි යම් අන්තර්ජාතික සහ දේශීය පාර්ශ්වකරුවන්ව නොමගැවීමක් කළා තිබෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ තරම් කල්ලුවට යකෙක් නිර්මාණය කරන්නේ. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු 7,53,93යි, දිස්ත්‍රික් 2,63,472යි, අපරාධ මහාධිකරණ 28,134යි, සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණ 6,763යි, වාණිජ මහාධිකරණ 4,302යි, අපයාචනා අධිකරණ 5,038යි, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ 4,724යි, සමස්ත එකතුව 10,65,256යි පවතින සියලු නඩු 2025-12/31 වෙන විට ගෞරවනීය ත්‍රිනිකායක මහා හිමිවරුන් ජනාධිපතිතුමන් වෙත යොමු කරන ලද ලිපියේ අන්තර්ගතයේ මෙම අමාත්‍යාංශ වෙත ලබා දී නොමැත. ඒ අනුව එම ලිපියේ අන්තර්ගතයේ කුමක් පිළිබඳව සඳහන් වන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් මතයක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි. කෙසේ වෙතත් කවුරු හරි ගිහිල්ලා වැරදි තොරතුරු දීලා තිබ්බා. දුන්නේ කවුද කියන අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්නට ඕන. භාගයට තොරතුරු දීපුවම උන්වහන්සේලාටත් මතයක් ගන්න වෙන්නේ වැරදි විදියට තමයි. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් පසුව උන්වහන්සේලා මා වෙත දන්වා සිටියේ රටේ ජනතාවට සුදුසු අවශ්‍ය දෙයක් කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ විරෝධතාවයක් නොමැති බවත් ඒ සඳහා ආශිර්වාද කරන බවත්. තවද විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස ඉහළ දැමීම කිසිදු ආකාරයකින් අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයට කිසිදු බලපෑමක් නොවන අතර මෙම සංශෝධනයේ ගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ තොරතුරු කැබිනට් මණ්ඩලයේ සතුව පැවතුණු බවත් ඒ සම්බන්ධව සාකච්ඡා සිදුවත් සඳහන් කරන අතර මෙම ප්‍රතිපත්තියේ තීන්දුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගත යුතු බවත් ඊට අදාළ සියලුම කටයුතු ජනතා වරමනුව සිදුවනවත් සඳහන් කර සිටිමි. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයට යන්නේද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමෙන් පසු ඉදිරි පියවර ගත හැකි. විශ්‍රාම යෑමේ වයස දීර්ඝ කිරීමෙන්ම පමණක් අධිකරණ පද්ධතියේ නඩු ඇසීම කාර්යක්ෂම වෙන්නේ ඇයි රජයේ ස්ථාවරයේ නොවේ. ඒ කිසිසේත්ම අපි මුලින්දලම කියලත් නැහැ. අපි කියන්නේ පූර්ණ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියක් යටතේ පරිණත අත්දැකීම් ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරුන් තබා ගැනීම අනෙකුත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමග සම්බන්ධ වූ විට අධිකරණයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වන බවයි. ඔය මවන යක්කු එකෙක්වත් මේකේ නැහැ. තමන්ගේ දේශපාලනය වෙනම කරන්න නීතිය විනාශ කරන්න නැතුව. තමන් පිළිබඳව තමන් තීන්දුව කරගැනීමේ අර කොන්ෆ්ලික්ට් ඔෆ් ඉන්ටරෙස්ට් මේක. ඒතර මට ඔබතුමා කියන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේ විභාග වෙනකොට 65 67 කරන එක ගැන තීන්දුව ගන්න අපිද? ඔබතුමන්ලගේ මැතිවරණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තුල ගරු අධිකරණයේ ගරු විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම යන වයස වැඩි කිරීම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ තුලින් මේ අධිකරණ පද්ධතිය කාර්යක්ෂම කරනවායි කියලා කොහෙද මේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ මොන පිටුවේද සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ? ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය පඩි වැඩි කරනවා කියලාත් නෑ. හැබැයි පඩි වැඩි කරා. ඒතර ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක එකින් එක ලියන්නේ නෑ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන. එහෙම ලියන්න ගියොත් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ ලයිබ්‍රරි 8ක විතර දාන්න තහදන්න වෙනවා කොළ. එහෙම ලියන්නේ නෑ ප්‍රතිපත්ති. ඔබතුමන්ලගේ පිටු 5ද 10ද තිබුණේ. අපි තමයි 73ක් තිබුණේ. ඊළඟට මේ මෙතන conflict of interest තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ අපි ඒකේ නීතිය තත්ත්වය ගැන වෙනම we can discuss it over a cup of tea the case authorities. දැනට මට මෙහෙම කතා කරමු. ව්‍යවස්ථාව අනුව පනතක ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය බලන්න පුළුවන් කාටද? ඒක ඔබතුමාටත් බෑ, මටත් බෑ, ජපානයේ අධිකරණයටත් බෑ. ඒක බලන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමයි. ඒ වගේම මේ වයස වැඩි කිරීම එකට අඩුකාර තුමෙක්ට එල්ල කරගෙන හෝ එක කොටසකට එල්ල කරගෙන කරනවා නම් සමහරලාට ඒ විවේචනයේ සාර්ථක හෝ සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සමස්ත අධිකරණ පද්ධතියම ඒතර කිසියෙකුට විශේෂ ට්‍රීට්මන්ට් නැහැ. contempt of court නඩු අහන්නේ අධිකරණයට අපහාස කරලා අධිකරණයම තමයි නඩුව අහන්නේ. ඒ වගේම මේ මෑතකදී pay tax සම්බන්ධයෙන් ගරු විනිශ්චයකාරතුමන්ලා නඩුවක් පැවරුවා. කෙසේ හෝ ඒ නඩුව අහන්නෙත් නඩුකාරතුමන්ලට අගතියක් උඩා කියලා අහන්නෙත් උසාවියම තමයි නඩුව අහන්නේ. විශ්‍රාමගේ උපාලි රත්න මැතිතුමාගේ පාරිතෝෂික දීමද අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඒක අඩු කරන්න බැහැයි කියලා ඔහු නඩුව අහන්නෙත් අධිකරණයම තමයි. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නෑනේ අධිකරණයේ පක්ෂග්‍රාහී වෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඒව එකක්වත් පිළිගන්න පුළුවන් තර්ක නෙමෙයි. හැබැයි සියලු දෙනාටම අයිතිය තියෙනවා අපිට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා මේක අභියෝග කරන්න වැරදි තියෙනවා. 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ නැවතී පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට මම පිළිගන්වමි.
அமைச்சர் 22வது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூலத்தை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்த போது எதிர்க்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்கள் இருக்கைகளிலிருந்து எழுந்து நின்று பதாதைகளுடன் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். බෝම්බ ගහනවා නේද? ඇමතුමා මේක බලන්න. ඇමතුමා මේක බලන්න. ඇමතුමා මේක බලන්න. ඇමතුමා අධිකරණ ඉවරයි. அமைச்சரவையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பின் 22வது திருத்தச் சட்டம் மூலம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என தீர்ப்பளிக்குமாறு கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று முதலாவது மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இலங்கை சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் TMS பசிந்து சில்வா மற்றும் அச்சங்கத்தின் உதவி செயலாளர் ஆகியோரால் இம்மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறித்த சட்டமூலத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையெனின் அது பாராளுமன்றத்தில் 3/2 பெரும்பான்மையை வாக்கினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சர்வஜன வாக்கெடுப்பு ஒன்றின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என தீர்ப்பளிக்குமாறு மனுதாரர்கள் கோரியுள்ளனர். தற்போது ஜனாதிபதி தலைமையிலான அரசாங்கத்தால் இன்று பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 22வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தை நீதிமன்றில் சவாலுக்குட்படுத்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இன்று நடவடிக்கை எடுத்தது. இதற்கமைய SC கோடு SD கோடு 31 கோடு 2026 எனும் இலக்கத்தின் கீழ் இந்த மனு இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 22வது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் தொடர்பில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கவனம் திரும்பியுள்ளதோடு அதன் அரசியலமைப்பு செல்லுபடியாகும் தன்மை மற்றும் நிலவும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் நீதிமன்றத்தின் கருத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவே இவ்வாறு உயர்நீதிமன்றத்தை நாடியது. அரசியலமைப்பிற்கு மேற்கொள்ளப்படும் எந்தவொரு திருத்தமும் நாட்டின் ஜனநாயக கட்டமைப்பில் அதிகார பகிர்வில் மற்றும் மக்களின் உரிமைகளில் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கங்கள் பற்றி ஆழமாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் என ஐக்கிய மக்கள் சக்தி சுட்டிக்காட்டுகிறது. அமைச்சரவையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அரசியலமைப்பின் 22வது திருத்தச் சட்ட மூல வரைவு அரசியலமைப்புக்கு முரணானதென தீர்ப்பளிக்குமாறு கோரி சர்வஜன அதிகாரத்தினால் இன்று உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. சுமார் $1 பில்லியன் அமெரிக்க வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றம் செய்தமை தொடர்பாக 4 பிரபல தனியார் வங்கிகளின் முகாமையாளர்கள் 4 நிதி குற்ற விசாரணை பிரிவு அதிரடியாக நேற்று ஒரே நேரத்தில் கைது செய்தனர். அவர்கள் 4 தத்தமது தனியார் வங்கிகளிலேயே சேவையில் இருந்தபோது அதிரடியாக நுழைந்த நிதி குற்ற விசாரணை பிரிவின் அதிகாரிகள் குழு அவர்களை கைது செய்தது. இலங்கையில் இதுபோன்ற ஒரு கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவது இதுவே முதல் முறை என போலீசார் தெரிவித்தனர். இந்நிலையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்வது போன்று நடித்து டாலர் மோசடி செய்வதற்காக 36 போலி நிறுவனங்களை நிறுவி முக்கிய பிரதான கடத்தல்காரர் என கருதப்படும் ஜெஃப்ரி மொஹம்மதுடன் இணைந்து 1000 மில்லியன் அமெரிக்க வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் குறித்த 4 கொழும்பு மேலதிக நீதிவான் லியான் வருஷவித்தான முன் நேற்று பிற்பகல் ஆஜர் செய்யப்பட்டனர். இதன்போது அவர்களை எதிர்வரும் 20ஆம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க நீதிவான் உத்தரவிட்டார். இந்த வழக்கில் பிரதான சந்தேக நபரான ஜெஃப்ரி மொஹம்மது 8 நபர்களின் பெயர்களை பயன்படுத்தி நிறுவியுள்ள 36 போலி நிறுவனங்கள் மூலம் 199 தடவைகளில் $1 பில்லியன் அமெரிக்க அதிக தொகையை வெளிநாடுகளுக்கு பரிமாற்றம் செய்து வங்கிக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இழப்புகளை ஏற்படுத்தியதாக இந்த 4 மீதும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. ஒமானில் கைது செய்யப்பட்டு இன்று அதிகாலை நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்ட சமித்புர சத்து என்ற கங்கனா கமகே திமுத்து சதுரங்க பெரேரா மேலதிக விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்காக கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார். திட்டமிடப்பட்ட குற்றக்குழுவின் உறுப்பினரான மோதர சத்து அல்லது சமித்புர சத்து குற்றப்புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகளால் ஓமானில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார். கொழும்பு 15 முகத்துவாரம் சமித்புர பகுதியைச் சேர்ந்த 38 வயதான திமுத்து சதுரங்க பெரேரா 2025 ஆண்டு மார்ச் 22ஆம் தேதி போலியான வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டை பயன்படுத்தி
ஒமானுக்கு தப்பிச் சென்றிருந்தார். கனேமுள்ள சஞ்சீவ கொலையின் சந்தேக நபர்களில் ஒருவரான இவர் நாட்டில் இடம்பெற்ற பல குற்ற செயல்கள் தொடர்பான விசாரணைகளுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்பட்ட ஒருவராக கருதப்படுகிறார். அதன்படி ஒமானின் மஸ்கட் நகரிலிருந்து கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்ட அவர் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக பலத்த பாதுகாப்புடன் கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். அத்துருகிரிய அபரகட முள்ளேகம பகுதியில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்திற்கு இரு போதைப்பொருள் கடத்தல் குழுக்களுக்கிடையே நிலவும் மோதலே காரணம் என போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. வெளிநாடொன்றில் தலைமறைவாக உள்ள பாதாள உலக குழு உறுப்பினர்களான அபரகட கசூன் என்பவரின் உறவினர் ஒருவரே இவ்வாறு துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்காகியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நேற்றிரவு இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் 29 வயதான வர்த்தகர் ஒருவர் காயமடைந்து ஓமாகம ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மோட்டார் சைக்கிளில் பிரவேசித்த வரை துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். சுமார் 3 தோட்டாக்கள் தீர்க்கப்படும் சத்தம் கேட்டதாகவும் துப்பாக்கிச் சூட்டை நடத்திய உடனே துப்பாக்கிதாரிகள் தப்பிச் சென்று விட்டதாகவும் சம்பவ இடத்தில் இருந்த அயலவர்கள் தெரிவித்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பில் அத்துருகிரிய போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர். நிலவும் எல்னினோ நிலைமை காரணமாக அடுத்த ஆண்டின் மார்ச் மாத இறுதியிலும் ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் 2 வாரங்களிலும் மின்சார உற்பத்தியில் ஏதேனும் தாக்கம் ஏற்படக்கூடும் என வலுசக்தி அமைச்சர் அனுர கருணாதிலக்க தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு மாற்றாக மின்கல சக்தி சேமிப்பு அமைப்பின் மூலம் அதிக அளவிலான மின்சாரத்தை மின் கட்டமைப்பில் சேர்த்துக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் முதற்கட்டமாக 160 மெகாவாட் மின்சாரத்தை டிசம்பர் மாதத்திற்கு முன்னர் இவ்வாறு மின் கட்டமைப்பில் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். அவ்வமைப்பின் மூலம் செப்டம்பர் மாதத்தில் 130 மெகாவாட் மின்சார அக்டோபர் மாதத்தில் 10 மெகாவாட் மின்சாரத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் தனியார் துறையினரால் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வரும் மன்னார் காற்றாலை மின் நிலையம் தொடர்பான பிரச்சினையை தீர்த்து கொள்ள முடிந்தால் மேலும் 50 மெகாவாட் மின்சாரத்தை தேசிய மின் கட்டமைப்பில் இணைத்துக் கொள்ள முடியும் என அமைச்சர் அனுர கருணாதிலக்க வலியுறுத்தினார். இதேவேளை மின்கல அமைப்பின் மூலம் 250 மெகாவாட் மற்றும் 150 மெகாவாட் மின்சாரத்தை தேசிய மின் கட்டமைப்பில் சேர்ப்பதன் மூலம் எல்னினோ நிலைமையை எதிர்கொண்டு மின் உற்பத்தியை மேற்கொள்ள எதிர்பார்ப்பதாக அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். විශේෂයෙන් පෙබරවාරි සහ මාර්තු විශේෂයෙන් මාර්තු අවසානයේදී යම් කිසි බලපෑමක් ඇති වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඔක්තෝබර් සහ නොවැම්බර් මාසවල සාමාන්‍ය වැසි කාලයට වඩා වැඩි වැස්සක් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා අපිට ජනවාරි මාසයේ සහ පෙබරවාරි මාසයේ බරපතල ගැටලුවක් ඇති වෙන එකක් නැහැ කියලා විශ්වාස කරනවා. මාර්තු මාසයේ තුල සහ අප්‍රේල් මාසයේ මුල් සති දෙක විතර කාලය තුල යම් කිසි බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි උත්සාහ කරනවා පුළුවන් තරම් එනර්ජි ස්ටෝරේජ් සිස්ටම් එක බේස් සිස්ටම් එක හරහා වැඩි බැටරි ප්‍රමාණයක් පද්ධතියට එකතු කරගන්න. පළවෙනි අදියරේ තියෙන මෙගාවොට් 160ක ප්‍රමාණය අපි දෙසැම්බර් මාසෙට කලින් පද්ධතියට එකතු කරන්න බලාපොරොත්තු. வருடாந்த கண்டி எசல பெரேரா ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு இன்று முதல் விசேட போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு திட்டத்தை செயற்படுத்த இலங்கை போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். பெரேரா பருவகாலம் முழுவதும் இந்த விசேட ஏற்பாடுகள் அமுலில் இருக்கும் என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் FU வுட்லர் தெரிவித்துள்ளார். கும்மல் பெரேரா இன்று ஆரம்பமாகி ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளதுடன் ரந்தோலி பெரேரா ஆகஸ்ட் 23ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. இந்த விசேட திட்டமானது போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு, வீதி மறிப்பு கடமைகள், பாதுகாப்பு சோதனைகள், வாகனங்கள் மற்றும் பாதசாரிகள் சோதனை, சுற்றுலா பயணிகளுக்கான வழிகாட்டல் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடங்களின் நிர்வகிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும். பெரேரா காலத்தில் பாதுகாப்பு கடமைகளுக்காக 6200 போலீஸ் அதிகாரிகளும் 564 விசேட அதிரடிப்படையினரும் முப்படையைச் சேர்ந்த 1200 பேர் மற்றும் சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்களத்தைச் சேர்ந்த 29 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளின் ஒரு பகுதியாக போலீஸ் மோப்பனாய் பிரிவுகளும் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளன. தலதா பெரேரா காலத்தில் கண்டி நகரத்திற்கான 14 நுழைவு புள்ளிகளை உள்ளடக்கிய வகையில் வீதி மறிப்பு கடமைகள் மூலம் பாதுகாப்பு மேலும் பலப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரேராவை பார்வையிட வருகை தரும் மக்களுக்கு 13 வாகன நிறுத்துமிடங்கள் குறிக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். இவற்றில் இலகுரக வாகனங்களுக்கு 6 நிமிடங்களும் கனரக வாகனங்களுக்கு 7 நிமிடங்களும் ஒதுக்கப்படும். பெரேரா காலத்தில் கண்டி நகரத்திற்குள் பிரவேசிக்காமல் இப்பகுதி ஊடாக பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்காக போலீசார் மாற்று பாதைகளையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர். අද දිනේ පෙරහැරට අවශ්‍ය නර්තන කණ්ඩායම් ඒ වගේම අලියැතුන් දළදා මාලිගා පරිශ්‍රයටත් සිව්මහා දේවාල පරිශ්‍රවලටත් පැමිණ අවසන්. සුවිශාල ජනතාවක් බිලින්දන් රැගෙන පෙරහැර නැරඹීමට ආශිර්වාද ලබා ගැනීමට පැමිණි ඇති වග දැක්කා. පොලිස් නිලධාරීන් 6000ක් පමණ පිරිසක් ආරක්ෂාවට යොදවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට සහාය වෙනවා ත්‍රිවිධ හමුදාව, මහනුවර මහනගර සභාව. එන පිරිසට සනීප ආරක්ෂක පහසුකම්, තාවකාලික වැසිකිලි පහසුකම්, ඒ වගේම පානීය ජලය ආදී මේ නොයෙක් පහසුකම් සපයනවා. පෙරහැරට සම්බන්ධ වෙන
අලියතුන්ට උන්ට නිදහසේ ඔවුන්ගේ පෙරහැර ගමන් මාර්ගය යන්න දෙන්න අනවශ්‍ය ශබ්ද නලා ශබ්ද නොකරන්නත් අපි වග බලා ගන්න ඕන නිසා අපි ජනතාවෙන් ඉල්ලන්න කැමති මේ නගරේ පිරිසිදුව පවත්වා ගන්න යන්න හැකි උපරිම සහාය දෙන්න කියන කාරණා. විශේෂයෙන් ඔබ දන්නවා මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ පෙර 2026 අගෝස්තු 18 අඟහරුවාදා දින උත්කර්ෂවත් අයුරින් ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. විශේෂයෙන් මෙම දින 10 පුරා විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, ත්‍රවිධ හමුදාව, එවැගේම විශේෂ කාර්ය බලකාය, බුද්ධි නිලධාරීන් මේ සියල්ලම මහජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා විශේෂ රථවාහන සැලසුම් කීපයක් සඳහා යොමු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පොලිස් නිලධාරීන් 6200ක ප්‍රමාණයක්, එවැගේම විශේෂ කාර්ය බලකාය නිලධාරීන් 564 දෙනෙක්, එවැගේම ත්‍රවිධ හමුදා නිලධාරීන් 1200ක සංඛ්‍යාවක්, සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන්, එවැගේම බුද්ධි නිලධාරීන් ඔබගේ ආරක්ෂාව සහ පහසුව තකා ඔබ වෙනුවෙන් මෙම කාලවකවානුව තුළ රැඳී සිටින බවත් අපි මතක් කරනවා. ඒ වගේම රථවාහන සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනකොට විශේෂයෙන් රථගාල් 13ක් ඔබගේ පහසුව සඳහා අපි ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. මෙම රථගාල් වලට අමතරව ඔබට පහසු වන පරිදි විකල්ප මාර්ගත් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා. එම විකල්ප මාර්ග සඳහා ඔබට අවතීර්ණය වන්නට හැකි කියලා අපි නැවතත් මහජනතාව මතක් කරනවා. දැන් විකල්ප මාර්ග හැටියට අපි ගත්තොත් විශේෂයෙන් කටුගස්තොට සිට පේරාදෙණිය හරහා කොළඹ නුවර එළිය දෙසට ගමන් කළ යුතු වාහන ඔබට පුළුවන් කටුගස්තොට පාලමසලින් ගොහගොඩ මාර්ගය ඔස්සේ පේරාදෙණියට ගමන් කරන්නට. ඒ වගේම කොළඹ සිට මහනුවර හරහා කුරුණෑගල මාතලේ මහියංගන දෙසට ගමන් කරන රථ වාහන ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා පේරාදෙණිය ගොහගොඩ මාර්ගයෙන් පැමිණිලා කුරුණෑගල දෙසට ඇවිල්ලා මාතලේ දෙසටත් ඒ වගේම මඩවල හරහා මහියංගන දෙසටත් ගමන් කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි විශේෂයෙන් මහනුවර සිට මහියංගන බදුල්ල දෙසට ගමන් කරන රථ වාහන ඔබට පුළුවන් මහයාව බිංගේ අසලින් ධර්මාශෝක මාවත ඔස්සේ තැන්නේ කුඹුර හරහා බදුල්ල මහියංගන දෙසට ගමන් කරන්නට. එනිසා මේ විකල්ප මාර්ග භාවිතා කිරීමෙන් ඔබගේ කාලය සහ ගමන් පහසුව කළමනාකර ගන්නට පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ඔබට සැහැල්ලු රථවාහන රථගාල් අපි 13ක් හඳුන්වලා දීලා තිනවා. දැන් සැහැල්ලු රථවාහන සඳහා විශේෂයෙන් ඔබට මතක ඇති KMC රථගාල, ඒ වගේම කරලිය රථගාල, ඇහැලේපොළ කුමාරිහාමි රථගාල, ඒ වගේම සහස්වියන් රථගාල, ඒ වගේම දුම්රියපොළ අසල රථගාල සහ ගන්නූරුව මාර්ගයේ රථගාලක් තියෙනවා. ඒ වගේම බරවාහන රථගාල් සඳහා අපි ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා විශේෂයෙන් ටොරින්ටන් බස් නැවතුම්. ඒ සඳහා ඔබට ඔබගේ බරවාහනය යොදා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම බෝගම්බර බස් නැවතුම්පළ ඒ සඳහා සූදානම්. අලුත්ගම ධම්මානන්ද මාවත රථගාල ඒ සඳහා සූදානම්. ඔර්ලෝසුවකනුව බස් නැවතුම්පළ ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔබට අවතීර්ණ වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි YMB අසල රජපීල පහළ රථගාල. මේ හැම රථගාලකම ඔබගේ පහසුව සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් යෙදවලා සිටිනවා. ඔබට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීමක් සහයක් දායකත්වයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මෙම ඓතිහාසික සංස්කෘතික මංගල්‍යයට පැමිණෙන සියලුම දේශීය සහ විදේශීය බැතිමතුන්ගේ ආරක්ෂාව අපි තහවුරු කරනවා වගේම අපි අපේක්ෂා කරනවා ඔබ සැමගේ දායකත්වය සහාය මඟ පෙන්වීමත් අපේ ආරක්ෂක කටයුතු තහවුරු කරන්නට අපිට ලැබේ කියලා. ඒ වගේම අපි සෙසු අයගෙන් ඉල්ලනවා කිසිම අයෙකුට පීඩාවක්, කරදරයක්, බාධාවක්, උපද්‍රවයක් නොවන පරිදි ගෞරවනීය ලෙස මෙම සංස්කෘතික මංගල්‍ය නරඹන්නට ඔබ කටයුතු කළ යුතු කියලා. ඒ වගේම අපි නැවතත් මතක් කරනවා විශේෂයෙන් ඔබට හදිසියක්, ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔබ 0.81 22යි 33යි 333 මම නැවත කියන්නම් 0.81 22යි 33යි 333 හදිසි ඇමතුම් අංකයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙන විශේෂයෙන් මහජනතාව වෙනුවෙන්. ඒ වගේම මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක රසික සම්පත් මහත්මයා ඉන්නවා ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක. ඔහුගේ අංකය 0.71යි 859යි 10යි 45. ඔහුද සම්බන්ධ කරගනිමින් ඔබේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගනිමින් ආරක්ෂාව සහ රථවාහන සැලසුම් සඳහා ඔබට ගෞරවනීය සේවාවක් ලබා දන්නට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අප කැපවී සිටින බව අපි මතක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. போன்றுதான் இன்று இந்த நீங்கள் சொன்ன ஸ்பீட் போஸ்டின் மூலமாக வருமானங்கள் கூட வருகிறது. ஏன்னால் இப்பொழுது தொழில்நுட்ப ரீதியாக நாடு உலகம் ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியாக அபிவிருத்தி அடைந்து செல்லுகின்ற பொழுது கூட இந்த தபால் அலுவலகம் அல்லது தபால் திணைக்களத்துக்காக இருக்கின்ற நன்மதிப்பு இன்று மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுகின்றது. அந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் சொன்னது போன்று வருமானம் ஈட்டுகின்ற அலுவலகங்களாக அவை காணப்படுகின்றன. அதே போன்றுதான் இன்று என்னுடைய கேள்வியில் நான் கேட்டிருந்தேன். இன்று இந்த போஸ்ட்மேன்
என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் இன்று குறிப்பாக எங்களுடைய பிரதேசங்கள் அல்லது கிராம பகுதிகளிலே காணப்படுகின்றவர்கள் பல கிலோமீட்டர் சென்று அந்த தபால்களை வழங்க வேண்டியவர்களாக காணப்படுகின்றார்கள். ஆகையால் இப்பொழுது நாங்கள் இந்த தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினோடு ஒற்று பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கான அந்த மோட்டார் பைக் சிஸ்டம் அல்லது சார்ஜ் உடன் இயங்குகின்ற மோட்டார் பைக் சிஸ்டத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்து அவர்களுடைய வேலைகளை இலகுபடுத்துகின்ற வேலை திட்டத்தை ஏதாவது கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அவர்கள் குறித்த நாட்களுக்குள் குறித்த நேரத்துக்குள் அந்த பொதிகளை அல்லது அந்த கடிதங்களை அவர்கள் உரியவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு இன்று அவர்களிடம் இருக்கின்றது. அதிலும் ஒரு அலுவலகத்திலே ஒருவர் மாத்திரம்தான் முழு பிரதேசத்தையும் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களிடம் காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் அவர்களுக்கு இந்த பைசிக்கல் சிஸ்டம் அல்லது இந்த சார்ஜிங் பைசிக்கல் சிஸ்டம் ஏதாவது கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் முன்னெடுக்குமா? உங்களுடைய மெட்ரோ பஸ் போன்று எங்களுடைய மாவட்டத்திலே நாங்கள் பல தபால் அலுவலகத்துக்கு விஜயம் செய்த பொழுது அங்கு எதிர்நோக்குகின்ற பல பிரச்சனைகள் என்னவென்றால் இந்த ஊழியர் பற்றாக்குறை. குறிப்பாக ஒவ்வொரு அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் இருக்க வேண்டியவர்களுடைய எண்ணிக்கையை விட மிகவும் குறைந்த அளவிலான ஊழியர்களே அங்கே இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இந்த சப்டிடியூட் என்று சொல்லப்படுகின்ற வேலை செய்கின்ற அல்லது கவரிங்காக வேலை செய்யப்படுகின்றவர்களுடைய பெர்மனன்சி, அதாவது நிரந்தர வேலை வாய்ப்பு ஒரு பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது. இன்று அவர்கள் நிரந்தரமாக்கப்படாதன் காரணமாக இன்று சப்டிடியூட்டாக வருகின்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூட குறைவாக காணப்படுகின்றது. ஆகையால் என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், புதிதாக ஆட்களை அல்லது இந்த வெற்றிடங்களை நிரப்புகின்ற பொழுது ஏற்கனவே சப்டிடியூட்டாக வேலை செய்தவர்களை நிரந்தரமாக்குவதற்கான வேலைகள் ஏதாவது முன்னெடுக்கப்படுகின்றதா? அதே போன்றுதான் இன்று எல்லா அஞ்சல் அலுவலகத்திலும் இன்று பணப்பற்றாக்குறை காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக திருகோணமலையிலே அதிகூடிய வருமானங்களை ஈட்டுகின்ற தபால் அலுவலகங்கள் கூட இன்னும் அபிவிருத்தி ரீதியாக எந்த ஒரு கட்டட செயற்பாடுகளோ அல்லது ஏனைய அபிவிருத்தி செயற்பாடாக இன்று எந்த ஒரு வேலையும் நடக்காத நிலை காணப்படுகிறது. ஆகையால் இந்த உங்களுடைய அரசின் கீழே இந்த ஊழியர்களை வழங்குகின்ற அல்லது இந்த கட்டடங்களை புனரமைக்கின்ற வேலை திட்டங்கள் ஏதாவது முன்னெடுக்கப்படுமா என்பதை என்னுடைய முதலாவது கேள்வியாக நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். ස්තුතියි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයට. ඇත්තරම මේ සේවකින් ආදේශකින් බඳවා ගැනීමේදී කාරණා දෙකක් අපිට මේ අවශ්‍යයි සලකා බලන්න. එකක් තමයි මේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ වයස සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. අවුරුදු 40ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නය නිසා ලියාපදිංචි ආදේශකින් ලියාපදිංචි කර ගැනීමේදී දැනට වැඩ කරමින් සිටි අයගේ කිසියම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. නමුත් ඒ සියල්ල සිදුවන්නේ ගරු කතානායකතුමනි රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් මත. එතකොට ඔබතුමා කියපු විදිහට ගොඩනැගිලි ප්‍රශ්නය සඳහා මේ අවුරුද්දේ මිලියන 1200ක් අපි වැය කරලා ගොඩනැගිලි හදමින් යනවා. නමුත් ලබන අවුරුද්දෙත් අපි ඒ වෙනුවෙන් මුදල් වෙන් කරලා නව ගොඩනැගිලි සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කරමින් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ කිසියම් නිශ්චිත තැපැල් කාර්යාලවල සඳහා ඉල්ලීම් තිබේ නම් ඉදිරිපත් කරන්න අපිට ඒක යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලියාපදිංචි තැපැල් බෙදන්නන් සඳහා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරපු නිසා මේ වෙන විට දිගටම තිබුණේ රුපියල් 200ක පාපදි දීමනාව කියලා එකක් අපි ඒක මේ புரியது என்ற வகையில் அவ்வாறானவற்றுக்கு எதிரான அரசின் நடவடிக்கைகள் எப்போதும் வரவேற்புக்குரியன. கட்டாய உழைப்பாளிகள் அடங்கலான நவீன அடிமை முறைக்கு உட்பட்டவர்கள் இலங்கையிலேயே கிட்டத்தட்ட 1,39,000 அளவில் உள்ளதாக 2021ஆம் ஆண்டின் வால்க் ஃப்ரீ என்ற அமைப்பின் புள்ளிவிவரம் குறிப்பிடுகின்றது. இலங்கையில் நவீன அடிமை முறை சார்ந்த பாதிப்பு 56% அளவில் காணப்படுகின்றது. இது ஆசிய பசிபிக் பிராந்திய சராசரியை விட அதிகம். இவ்வாறான கட்டாய உழைப்பாளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பதிலீட்டு நடைமுறையில் இலங்கை 50% குறைவான துலங்கலியே வெளிப்படுத்துவதாக குறித்த அறிக்கை வெளிப்படுத்துகின்றது. மேலும் கட்டாய உழைப்பாளிகளில் உள்ள சிறுவர்களின் மோசமான முறையிலான உழைப்பு தொடர்பாக அமெரிக்கா தொழில் திணைக்களத்தின் இலங்கைக்குரிய 2022ஆம் ஆண்டின் கண்டறிதலில் இலங்கையில் உள்ள சிறுவர்கள் வணிக ரீதியான பாலியல் சுரண்டல், கட்டாய வீட்டு வேலைகள் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவதையும், அகழ்ந்தெடுத்தல் மற்றும் கட்டுமான பணிகளிலும் கூட சிறுவர்கள் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்படுவதையும், ஆய்வாளர்களுக்கான போதிய அளவு ஆளணி வளம் இல்லாததால்
வடகிழக்கு மாகாணங்களில் முழுமையான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படாதிருப்பதையும் அறிக்கைப்படுத்துகின்றது. தீவுக்குள்ளேயே தேயிலை தோட்டங்களிலும் கடலோர பகுதிகளிலும் அகழ்வு பணிகளிலும் விவசாய துறையிலும் கட்டாய தொழிலாளிகளின் உழைப்பு விரவி இருக்கின்ற போது அவற்றை கண்காணிக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் போதுமான கட்டமைப்புகள் இன்றைய நிலையில் இவ்வரசாங்கம் இன்றைய விவாத பரப்பில் காட்டுகின்ற மனித உரிமைசார் இறக்குமதி கொள்கையை ஏற்றுமதியிலும் சம நேரத்தில் செயல்படுத்த உறுதி பூண வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இறக்குமதி சம்பந்தமான இந்த சட்டம் மூலம் உண்மையாக இந்த நாட்டின் கௌரவத்தை உயர்த்துகின்ற ஒரு சட்டம் மூலமாக நாங்கள் இதனை பார்க்கின்றோம். விசேடமாக ஊழிய படையை, அதாவது அங்கீகரிக்கப்படாத ஊழிய படைகளை கொண்டு ஏற்றுமதி செய்கின்ற, அவர்கள் மூலம் செய்யப்படுகின்ற உற்பத்தி பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்கின்ற அல்லது இறக்குமதி செய்கின்றவற்றுக்கு தடை விதிக்கின்ற இந்த பிரேரணையானது உண்மையாக வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே எங்களது அந்நிய சிலாவணியை உழைக்க வேண்டும் என்றால் நாங்கள் வருமானத்தை கூட்ட வேண்டும், உற்பத்தி பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்க வேண்டும், உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று இந்த நாட்டிலே இளைஞர்கள், யுவதிகள் வேலையற்று திண்டாடுகின்ற ஒரு நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். வேலையற்ற நிலையிலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்குரிய வேலைவாய்ப்பை இந்த அரசு முன்னெடுக்க வேண்டும். அதற்குரிய அடிப்படை வசதிகளை அவர்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த சபையினூடாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்றால் இலங்கை போன்ற ஒரு நாடு என்ற ஒரு வளர்ச்சியை அடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடாக இருக்கின்றது. உண்மையாக வரவேற்கத்தக்க நாடு. இலங்கையிலே அதிகளவான மூலப்பொருட்கள் இருக்கின்றது. அந்த மூலப்பொருட்களை கொண்டு நாங்கள் உற்பத்தி பொருளாதாரத்தை ஊக்குவித்து ஏற்றுமதியை செய்து நாங்கள் அந்நிய சிலாவணியை செய்யக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்த அரசு செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று 2 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. அதற்கான நடவடிக்கை என்பது மிகவும் மந்தகதியிலே இருக்கின்றது. அதனை இந்த அரசு முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே குறிப்பாக கூறிக்கொண்டு, விசேடமாக இந்த இடத்திலே சுகாதார அமைச்சர் நலிந்த அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் அண்மை காலமாக கல்முனை ஆதார வைத்தியசாலையிலே நடந்த சீருடை சம்பந்தமான இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தற்காலிகமான நிரந்தர தீர்வில்லாட்டியும் ஒரு தற்காலிகமான தீர்வாவது அவர் வழங்கியிருக்கின்றார். அந்த வகையிலே நான் இந்த இடத்திலே அமைச்சர் அவர்களை பாராட்டுகின்றேன். ஏனென்றால் இந்த சீருடை விடயத்திலே, ஹபாயா அணிகின்ற விடயத்திலே சில வங்குரோத்து அரசியல்வாதிகள் இந்த நாட்டை பிரிவடைய செய்ய வேண்டும் என்று, இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை, இந்த நாட்டின் ஆட்சியை மாற்ற வேண்டும் என்று செயற்படுகின்ற சில வங்குரோத்து அரசியல்வாதிகள் முகநூல் வாயிலாகவும் தங்களது கருத்துக்களை வெளிப்படையாகவும் குறிப்பாக கூறியிருந்தார்கள். இதன் மூலம் இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு பிரிவினைவாதத்தை, இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு சர்ச்சையான ஒரு நிலை அண்மை காலமாக கல்முனை பிரதேசத்திலே, கிழக்கு மாகாணத்திலே ஏற்பட்டிருந்தது. இதற்கு பல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அது மட்டுமல்ல இணையதளத்தின் ஊடாக செயற்படுகின்ற முகநூல் செய்கின்றவர்கள், யூடியூபர் போன்றவர்கள் தங்களது லாபத்துக்காக இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு பிரச்சனையை, பிரிவினையை ஏற்படுத்துகின்ற செயற்பாடை முன்னெடுத்து வந்திருந்தார்கள். இது உண்மையாக கவலைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கின்றது. தமிழ் முஸ்லிம்களுக்குரிய உறவுகளை பிரிக்கின்ற ஒரு செயற்பாடாகத்தான் நாங்கள் இதனை பார்க்கின்றோம். ஏனென்றால் இது ஒரு நிர்வாக ரீதியான ஒரு பிரச்சனையை அரசியல் ரீதியான பிரச்சனையாக மாற்றி தங்களது சுய லாபத்துக்காக, தங்களது சுயநல லாபத்துக்காக தாங்கள் அடைந்த வங்குரோத்து நிலையை, அரசியலிலே பின்னடைந்த அந்த நிலையை தாங்கள் முன்னிறுத்தி நகர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக 2 சமூகங்களுக்கு இடையிலே அந்த பிரிவினைவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள். நல்லூர் கந்தசுவாமி மகோற்சவத்தின் முதல் நாள் மாலை உற்சவம் நேற்று இடம்பெற்றது.
கலாபூஷணும் எம் அஸ்வந்த் கான் எழுதிய எம் அஸ்வந்த் கான் சிறுகதைகள் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு நேற்று முன்தினம் வெள்ளவத்த தமிழ்ச்சங்கத்தின் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் பேராசிரியர் MSM அனஸ் தலைமையில் வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது. நீண்டகால கலைத்துறை அனுபவங்களுடன் பல சிறுகதைகள் மற்றும் நாடகங்கள் எழுதி அந்த நாடகங்களை இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் முஸ்லிம் சேவை நிகழ்ச்சி மற்றும் தமிழ் சேவை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் மேடையேற்றி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சென்று புகழ்பெற்ற இந்த கலைஞரின் ஆக்கங்களின் முக்கியமானவை இன்று நூலுரு பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. கலைஞர்களான அப்துல் லத்தீப் மற்றும் மேமன் கவி ஆகியோரின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற இந்நிகழ்வில் வரவேற்புரையை மேமன் கவி வழங்கினார். சிறப்புரையை உலக அறிவிப்பாளர் BH அப்துல் ஹமீத் வழங்கினார். நூலின் கருத்துரையை முல்லை முஸ்ரிஃபா வழங்கினார். நயவுரையை சிரேஷ்ட அறிவிப்பாளர் புர்கான் ஃபி இப்திகார் வழங்கியதுடன் நன்றியுரையை நூலாசிரியர் புதல்வர் தரிக் கான் வழங்கினார். நூலின் முதற் பிரதியை சட்டத்தரணி MIM இசார் பெற்றுக்கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட அதிதிகள், நூலாசிரியரின் குடும்ப உறுப்பினர்கள், கலந்து கொண்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், கலைஞர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், பொதுமக்கள் என பலர் பெற்றுக்கொண்டனர். நிகழ்வின் போது நூலாசிரியரின் நீண்டகால கலைத்துறை சேவைக்காக அவரை அதிதிகள் பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்தனர். இந்த விழாவின் அடுத்த அம்சமாக என் அஸ்வத் கான் அவர்களுக்கு, அதாவது இந்த விழா நாயகனுக்கு உலக அறிவிப்பாளர் அவர்களும் பேராசிரியர் அனஸ் அவர்களும் பொன்னாடை அணிவித்து கௌரவிப்பார்கள். அவங்களை இட விடாது. சிறப்பம்சமாக நூல் வெளியீடு இடம்பெறும். நூலின் முதற் பிரதியை பெற்றுக் கொள்வதற்காக சட்டத்தரணி MIM இஷார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். முதற் பிரதியை பெற்றுக் கொள்கிறார் சட்டத்தரணி அடுத்ததாக வேடிக்கையை வீற்றிருக்கும் அஸ்வத் கான் அவர்கள் தொடங்கி வைப்பார். அடுத்ததாக உலக அறிவிப்பாளர் BH அப்துல் ஹமீத் அடுத்ததாக கவிஞர் முல்லை முஸ்ரிஃபா அவர்கள்
அடுத்ததாக நூலினை பெற்றுக்கொள் கிட்ட வாங்க எங்கட பக்கம் திரும்பணும் புக் எங்கட பக்கம் திரும்பணும் வெளியில மாதிரி ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் சும்மா அடுத்ததாக நூலாசிரியர் எம் அஸ்கர் கான் அவர்களின் புதல்வி அடுத்ததாக அவரின் புதல்வர் தாரிக் கான் அவர்கள் நூலினை பெற்றுக்கொண்டார். அடுத்ததாக இந்த வேளையிலே அடுத்ததாக நூலினை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நூலாசிரியரின் மருமகன்மார் இருவரை அடுத்ததாக நூல் பிரதிகளை பெற்றுக்கொள்வது அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். பாருங்க புக்கு கொடுங்க. அடுத்ததாக இலங்கை ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனம் உசைன் பகவத் தலைவர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக இளநெஞ்சன் முர்ஷிதி அவர்களை கம்பன்துறை இக்பால் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அடுத்ததாக அடுத்ததாக புகைப்பட கலைஞர் பாருங்க புக் அடுத்ததாக ரஹானா அனைவருக்கும் நன்றி. அடுத்ததாக வசந்தி தயாகரன் அவர் சேமியா ஹாதி அவர்களுக்கும் சுல்பியா அன்வர் அவர்களுக்குமான நூல் உங்களிடம் வந்து சேரும். அடுத்ததாக நூலினை பெற்று இப்போது 100 இஸ்ரா அவர்களுக்கு நூல் வழங்கி வைக்கப்படுகிறது.
அட்டன் பகுதியை மையமாக கொண்டு இயங்கும் பிரணவம் அறக்கட்டளை அதன் ஸ்தாபக தலைவர் சித்திரவேல் ரமேஷ் பாபு ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் இளங்கலைஞர் மண்டபத்தில் முதலாவது சைவ மாநாடு இடம்பெற்றது. வாழ்வியல் திருமுறைகள், திருமுறைகளின் வாழ்வியல் எனும் கருப்பொருளில் இடம்பெற்ற இம்மாநாட்டில் முதலாவதாக அட்டன் மந்தாகினி திருஞான சம்பந்தர் அறநெறி மாணவர்களால் திருத்தொண்டர் புராணம் இசைக்கப்பட்டு ஊர்வலமாக செல்லப்பட்டது. தொடர்ந்து சமய குரவர்கள் நால்வரை அடிப்படையாக கொண்டு இலங்கையைச் சேர்ந்த ஆன்மீக பேச்சாளர்களின் சொற்பொழிவு இடம்பெற்றதோடு பல கலை நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றது. இதன்போது திருபேரூர் ஆதீனம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளார், திருஞான சம்பந்தர் ஆதீனம் ஸ்ரீமத் சிவாக்கார தேசிக சுவாமிகள் உட்பட பல ஆன்மீக பேச்சாளர்கள், சமய தலைவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தனர். உதாரணம் ஜோதி தொலைக்காட்சி. அதே போன்று இந்த மாநாட்டின் மைய கருத்து வாழ்வியலில் திருமுறைகள், திருமுறைகளில் வாழ்வியல் என்பதாகும். இதன் பொருள் திருமுறைகள் வெறும் பாடங்கள் அல்ல, அவை வாழ்க்கையை வழிநடத்தும் நெறிமுறைகள். இது என்னுடைய கோட்பாடு. பதிகம் பாடினால் பரிகாரங்கள் தேவையில்லை என்பது எனது வாதம். ஊடகங்கள் எமக்கு பக்கபலமாக இருந்து பல செய்திகளை தொடர்ச்சியாக இந்த மாதங்கள் கோடைப்பாக்கம் அதே போன்று அருட்குருநாதர் ஸ்ரீமத் சிவாகர தேசிக சுவாமி அவர்களுக்கான கௌரவம் இங்கு வழங்கப்படுகிறது. பிரணவ அறக்கட்டளையினுடைய பணிப்பாளர், அடுத்தபடியாக யாழ்ப்பாணம் மாதவாக்கியரோடு தொடர்புடையவர் தர்மசாஸ்திரா குருவிடம் ஐயா அவர்களின் நெருங்கிய நண்பர். நுவரெலிய நகர் சுயமலிங்க ஆலய யுனிக் வியூ அருள்மிகு ஸ்ரீ பாபுசிவன் ஆலயத்தில் ஆடிப்புற திருவிழா மிக கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. விநாயகர் வழிபாட்டுடன் கிரியைகள் ஆரம்பமாகி புண்ணியாக வாஜனம், யாக பூஜை, அம்மனுக்கு அபிஷேகம், விசேட வசந்த மண்டப பூஜையுடன் சுவாமி வெளிவீதி உலா என்பன நடைபெற்று அடியார்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. கிரியைகளை ஆலய பிரதம குரு சிவஸ்ரீ ராம்ராஜ் சர்மா அவர்கள் நடாத்தி வைத்தார்கள். ஷண்முகாய சரவணபவாய மகா கார்த்திகேகாய நமக. அகிலாண்ட கோடி பிரம்மண்ட நாயகா ஸ்ரீமகா காளி தேவி அம்பிகாய மகா துர்கா தேவி அம்பிகாய
மகா வரலட்சுமி தேவி அம்பிகாய நமக அகிலாண்ட கோடி பிரம்மண்ட நாயகா ஸ்ரீமகா ஸ்ரீயம்புலிங்காய நமக